ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేద్దాము. మోడల్ నెంబర్ 1 ఇదే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం మనకి. సో వాడు హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ అడగొచ్చు, మిమ్మల్ని వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ కూడా అడగొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఏమంటున్నాడంటే డిటర్మైన్ ది vertical deflection at joint C for the steel truss having the cross-sectional area 4000 mm square and modulus of elasticity 2 into 10 to the power of 5 Newton per mm square. ఓకే, ట్రస్ ఇచ్చాడు, దీనికి లోడ్స్ ఎంత 50 కిలోన్యూటన్ సెట్ బి, 50 కిలోన్యూటన్ సెట్ సి ఇచ్చారు. ఈచ్ స్పాన్ ఏబి లెంత్ 3 meters, బీసీ లెంత్ 3 meters, సిడి లెంత్ 3 meters. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు బిఈ లెంత్ కనుక్కోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. సో బిఈ లెంత్ ఏమవుతుంది, సో బిఈ లెంత్ వచ్చేసి √3 square ప్లస్ 3 square. సో బిఈ అయినా ఏబి అయినా ఒకటే, చెప్పాను కదా ఇందాక. అలానే ఓకే, సో ఇది కూడా ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఏఎఫ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఏఎఫ్ కూడా డయాగ్నల్ మెంబరు, తర్వాత ఈడి కూడా డయాగ్నల్ మెంబర్ మనకి. ఓకే, సో ఈ మూడిటికి వాల్యూస్ ఏమవుతాయి, ఏఎఫ్ ఈక్వల్ టు ఈడి ఈక్వల్ టు బిఈ, √3 square ప్లస్ 3 square అవుతుంది అనమాట. √3 square ప్లస్ 3 square అంతా 4.243 meters. Okay, so these are the lengths given and the rise is given as 3 meters. Now first of all let us calculate the degree of static indeterminacy. Okay, so అన్ని ట్రస్సెస్ కి ఇదే ఫార్ములా, ఈ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ట్రస్సెస్ పార్ట్ లో. సో ప్రాబబ్లీ మీరు ఇదే 2D ట్రస్ కాబట్టి ఇదే ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. డిగ్రీ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇండిటర్మినసీ. సో ఇప్పుడు మనకి డిఎస్ఐ కావాలి. డిఎస్ఐ ఏంటి మనకి, m-2j-3. సో మెంబర్స్ లెక్క పెడదాం చూడండి, 1 2 3 4 5 6 7 8. సో మెంబర్స్ ఎన్ని మనకి 8. సో మెంబర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 8. జాయింట్స్ చూద్దాం, 1 2 3 4 5 6. సో జాయింట్స్ ఆర్ 6. Okay, so now substitute in this equation 2 into 6. One second, 1 2 3 4 5, sorry, members are 9 and joints are 6 minus 3. So this will become 12 minus 3 9, 9 minus 9, this is 0. Okay, and DSC equal to R minus 3. So reactions, how many reactions are there? At hinge 2 reactions and at roller 1 reaction. So total R equal to 3. Okay, so this will become 3 minus 3 equal to 0. So this is how we have to calculate the degree of static indeterminacy. Okay, so now this is a statically determinate structure. So now we can go for calculation of this vertical reaction. So what is the step 1 over here? So step 1 over here is nothing but calculation of support reactions. So how do we calculate the support reaction? So we have to take the moment about a particular joint and you have to calculate the support reaction. Okay, and keep one point in the mind. First now we are going to calculate. So first of all, what is the formula for calculation of delta P? So summation of PKL by AE. So what I told you in the last slide, directly we will go for calculation of P. Okay, so when you are calculating P, calculation of P. So when you are calculating P, first of all you have to calculate with respect to the only external loads. Okay, so for that external load only I am calculating the vertical deflections. Okay, so the reactions, so this will become RA multiplied by, so this is RA and this is HA and this is HE. So how many unknowns are there? 3 unknowns. For calculation of 3 unknowns I require 3 equilibrium equations.
So first of all, I am taking summation of moment about D equal to 0. Okay, so actually this is D. So summation of moment about D equal to 0. Now if I do this, RA into multiplied by how much is this? 9. So minus this will create a anti-clockwise. So minus 50 multiplied by 6, and this 50 also will create anti-clockwise, minus 50 multiplied by 3. This is equals to, do we have any other load other than this? No. So this will become 0. So now RA will become how much? RA will become, this is 300 minus 150 is 150. So 150 by 150 plus 300. So this is 450 upon 9, which is equals to 9 5s are 45. So this will become 50 kilonewtons. Okay. So our RA is now 50 kilonewtons. So what about RB? For calculation of RB, you need to use summation of vertical forces equal to 0. So summation of vertical forces means RA plus RD is equals to 100. So where RD is equals to again 50 kilonewtons. So this is about your calculation of support reactions. Now what about sigma HA value? For HA value, summation of H equal to 0. We doesn't have any horizontal loads other than this HA. So this will become HA equal to 0. Okay. When there is no load, there won't be any reaction. No load in the horizontal at any joint in the horizontal direction. So this is nothing but our 0. Okay. So this is about calculation of support reactions. So once calculating support reactions, I told you we have to take joint by joint. So how many joints are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 joints are there. So when we are taking joint by joint, all right, we have to take a joint in such a way that the joint should contain 2 unknowns. So here in this problem also, if you take joint F, we are having 3 unknowns, FA, FB and FE. If you take joint E, EB, ED and EF. So ఈ మూడు unknown forces అని మనకు ఉన్నాయి. తర్వాత జాయింట్ సి తీసుకుంటే 1 2 3 టోటల్ 3 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. జాయింట్ బి తీసుకుంటే 1 2 3 4 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, జాయింట్ ఏ తీసుకున్నా కానీ జాయింట్ డి తీసుకుంటేనే మనకి పర్పస్ అనేది సర్వ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఏఎఫ్ ఏబి ఈ 2 మాత్రమే అన్నోన్స్. సో 2 ఈక్వేషన్స్ మనకి ఎప్పుడు అవైలబిలిటీ ఉంటాయి కాబట్టి జాయింట్ ఏ కానీ జాయింట్ డితో కానీ మనము అనాలిసిస్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. జాయింట్ బితో చేయలేము, జాయింట్ సితో చేయలేము, జాయింట్ ఎఫ్తో చేయలేము, జాయింట్ ఈతో చేయలేము. ఎందుకు చేయలేము? ఎందుకంటే అక్కడ అన్నోన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అవైలబుల్ ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ కంటే. ఓకే, సో నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు అన్ని మెంబర్స్ మనం కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఆర్ఏ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి 50 కిలోన్యూటన్స్. సో ఆర్డి కూడా 50 కిలోన్యూటన్స్ అనమాట. సో నేను జాయింట్ ఏ తీసుకుంటాను. ఓకే, చాలా ఈజీ ఇది, మీరు ఏం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక చిన్న ఎజంప్షన్ ఉంటుంది అంతే, ఆ ఎజంప్షన్ వస్తే సరిపోతుంది మనకి. సో ఇది జాయింట్ ఏ అయినప్పుడు దీనికి సంబంధించి ఏమేమి ఉన్నాయి? ఆర్ఏ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది? మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్. ఇదంతా 50 కిలోన్యూటన్స్. హెచ్ఏ లేదు కాబట్టి వదిలేయండి. నెక్స్ట్ ఏముంది? నెక్స్ట్ అన్నోన్ ఫోర్సెస్ ఏంటి? ఎఫ్ఏబి. నెక్స్ట్ అన్నోన్ ఫోర్స్ ఏంటి? ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఎంత? ఎఫ్ఏఎఫ్. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 45 డిగ్రీస్ అవుతుంది. ఎలా అవుతుంది 45 డిగ్రీస్ అంటే, సో టాన్ టీటా తీసుకుంటే మనము, ఓకే, ఇది టీటా అని కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఆపోజిట్ బై అడ్జసెంట్. సో 3/3 ఎంత? 1. ఓకే, సో టీటా ఈక్వల్ టు టాన్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1 అంటే అది 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో అన్ని యాంగిల్స్ ఆల్మోస్ట్ అంతే. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ జాయింట్ దగ్గర మనము చేయాలి. చూడండి, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఈ డైరెక్షన్ అనేది మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ అని తీసుకున్నాను. ఓకే, ఈ ఫోర్స్ అనేది మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ అని నేను అజ్యూమ్ చేసుకున్నాను అంతే. ఓకే, సో ఎర్లియర్గా ఇక్కడ ఏమైనా మనకు నొటేషన్ ఉందా? ఏబి దగ్గర కానీ ఏఎఫ్ దగ్గర కానీ ఏమీ లేదు. సో ఏమీ లేదు కాబట్టి నేను ఫస్ట్ అజంప్షన్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ టెన్జైల్ ఫోర్స్ కాబట్టి దాన్ని పాజిటివ్ అనుకొని నేను ఇలా చేస్తున్నాను అనమాట.
మన క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి వాల్యూ, సపోజ్ ఎఫ్ఐఎఫ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే +10 కిలోన్యూటన్స్ వచ్చింది అనుకోండి, మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నది కరెక్ట్ అనమాట డైరెక్షన్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత. అదే క్యాలిక్యులేషన్ చేసిన తర్వాత -10 కిలోన్యూటన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ జాయింట్ దగ్గర మెంబర్ ఫోర్స్ యాక్చువల్గా ఇలా కంప్రెషన్ ఉందని అర్థం. ఓకే, సో ఇప్పుడు అందుకని నేను ఫస్ట్ ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు దీన్ని మనము 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఈక్విలిబ్రియం ఈక్వేషన్స్ వాడతాము. సిగ్మా V = 0 చేస్తాను ఫస్ట్, అంటే ఆల్ వర్టికల్ ఫోర్సెస్ 0 అనుకుంటాను. ఓకే, అండ్ సిస్టమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, సిస్టమ్ ఏంటంటే మన జస్ట్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమే, x పాజిటివ్ x నెగిటివ్, y పాజిటివ్ y నెగిటివ్. అంటే ఈ యారోస్ ఎట్ సైడ్ చూపిస్తే, సపోజ్ లెఫ్ట్ సైడ్ చూపిస్తే నెగిటివ్, రైట్ సైడ్ చూపిస్తే పాజిటివ్, అప్ చూపిస్తే పాజిటివ్, డౌన్ చూపిస్తే నెగిటివ్, అంతే. చూడండి ఇక్కడ 50 కిలోన్యూటన్స్ అని పైకి చూపిస్తుంది కాబట్టి పాజిటివ్ 50 ప్లస్ ఈ ఎఫ్ఏఎఫ్ అని చూసారా, ఇది దీంతో ఇలాగ మనకి రొటేట్ అవుతుంది. సో వర్టికల్ యాక్సిస్ మీద చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది sin θ అవుతుందా cos θ అవుతుందా, cos θ అవుతుంది. ఓకే, సో ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది. సో సైన్ కానీ కాస్ కానీ మనం తీసుకోవచ్చు డైరెక్ట్గా. సో 45 డిగ్రీస్ కాబట్టి ఇది కూడా 45 డిగ్రీస్ అవుతుంది. సపోజ్ ఇది 30 అయినప్పుడు 60 అయినప్పుడు ఇది cos 30 తీసుకుంటే ఇది cos 60 చేసుకోవచ్చు. లేదు అంటే మనకు జనరల్ నోటేషన్ ఎఫ్ఏఎఫ్, దీంతో మనము ఈ హారిజాంటల్తో 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్ మేడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఎంత అవుతుందంటే ఎఫ్ఏఎఫ్ sin 45, ఎందుకంటే ఈ డైరెక్షన్ ఇది మళ్ళీ పైకి చూపిస్తుంది. సో ఈ రెండే ఉన్నాయి మన దగ్గర. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇప్పుడు మనకి ఎఫ్ఐఎఫ్ sin 45 ఏమవుతుంది, ఎఫ్ఐఎఫ్ sin 45 = -50. ఓకే, సో ఎఫ్ఐఎఫ్ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు -50/sin 45 అవుతుంది అనమాట. సో -50/sin 45 అంటే ఎంత, అప్పుడు మనకి -70.71 కిలోన్యూటన్. చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది మైనస్ వచ్చింది, అర్థం ఏంటి అంటే ఇది కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అనమాట మనకి. అంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్న డైరెక్షన్ రాంగ్ అంటే మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాము, అది రాంగ్ అయింది. సో మనం తర్వాత దాంట్లో ఈ యారోని ఇలా చూపించి డైరెక్ట్గా ఈ మైనస్ సైన్ వేయకుండా డైరెక్ట్గా వాల్యూ వేసేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అంత సింపుల్ ఇది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాం, ఒక బార్ తీసుకున్నాము, అజంప్షన్ కింద మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్, టెన్సైల్ ఫోర్స్ కాబట్టి పాజిటివ్ అనుకున్నాము. ఓకే, సో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఇది నెగిటివ్ వచ్చింది. సో నెగిటివ్ వస్తే ప్రాబ్లం ఏంటి, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. మనం అజ్యూమ్ ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ అవుతుందేమో అనుకున్నాము, కానీ అలా అవ్వట్లేదంట. అది ఫోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్ అవుతుందంట. అది ఎంత అవుతుందండి, 70.71. సో అలాగే సిగ్మా H = 0 చేస్తే Fx = 0 అన్నా, Fy = 0 అన్నా, సిగ్మా H = 0, సిగ్మా V = 0 అయినా చేయొచ్చు. మీరు దీన్ని సిగ్మా Fy = 0 అయినా రాసుకోవచ్చు, దీన్ని సిగ్మా Fx = 0 అయినా రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం మనకి లేదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సిగ్మా H = 0. సో ఇప్పుడు FAB అని చూడండి, టువర్డ్స్ ది రైట్ అంటే పాజిటివ్, సో ప్లస్ FAB అవుతుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ FAB మళ్ళీ టువర్డ్స్ ది పాజిటివ్, సో ప్లస్ FAF. ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు cos 45 అవుతుంది, =0 చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ FAF తెలుసు. ఓకే, FF వాల్యూ అంటే నెగిటివ్ ఉంది, సో అటు వెళ్తే ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ అవుతుంది, అంతే కదా. FF ఎంత, -70.7. ఓకే రాస్తాను, FAB ప్లస్ -70.71 ఇంటూ cos 45 = 0. ఓకే, సో FAB ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ కదా, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తే పాజిటివ్ అవుతుంది. సో పాజిటివ్ 70.71 cos 45 అంటే FAB వచ్చేసి 50 కిలోన్యూటన్స్ టెన్సైల్. ఓకే, సో మనకి ఇదేమైంది, టెన్సైల్ ఫోర్స్ వచ్చిందనమాట. ఓకే, సో అలానే జాయింట్ ఏలో మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం తెలుసాయి, జాయింట్ ఏలో ఏబి అనేది ఎంత, టెన్సైల్ అంటే ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ అంటే ఎంత వచ్చింది, 50 కిలోన్యూటన్స్. నెక్స్ట్ FY ఎంత వచ్చింది, ఫోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్, సో టువర్డ్స్ ది జాయింట్ ఇలా వస్తుంది. చూస్తాక టెన్సైల్ లాగా కనిపిస్తాయి, కానీ ఇంటర్నల్ ఫోర్సెస్ కాబట్టి మీకు ఇలా ఆపోజిట్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇదంతా 70.71 కిలో న్యూటన్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జాయింట్ ఏం తీసుకోవచ్చు మీరు,
నెక్స్ట్ జాయింట్ ఏం తీసుకోవచ్చు చూడండి. ఇప్పుడు ఎఫ్ తీసుకుంటే మనకి 1 2 3 మెంబర్స్ లింక్ అయి ఉన్నాయి, ఎఫ్కి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. కానీ ఆల్రెడీ మనకి తెలిసింది కాబట్టి ఎఫ్ తీసుకోవచ్చు, నువ్వు ప్రాబ్లం లేదు. లేదు అంటే బి కూడా తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే బి దగ్గర ఇది ఆల్రెడీ నోన్ ఫోర్స్, ఇది ఆల్రెడీ నోన్ ఫోర్స్. సారీ, తీసుకోలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 అన్నోన్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో బి కూడా తీసుకోలేము. సో డైరెక్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలంటే ఎఫ్ తీసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు నేను జాయింట్ ఎఫ్ తీసుకుంటాను. సో జాయింట్ ఎఫ్, ఇప్పుడు జాయింట్ ఎఫ్లో ఏమేమి లింక్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఫస్ట్ బేస్ లైన్ డ్రా చేసుకోండి. సో బేస్ లైన్ డ్రా చేసుకుంటే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో మనకి ఈ ఫోర్స్ అనేది ఆల్రెడీ ఏం తెలుసు మనకి, ఫోర్స్ మూవింగ్ ద టువర్డ్స్ జాయింట్. ఏంటది? ఎఫ్ఏఎఫ్. సో ఎంత ఇది? 70.7. పాజిటివే రాసేసుకోవాలి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనము నెగిటివ్ చూపించేసాం, నెగిటివ్ సంబంధించి కంప్రెషన్ చూపించాం కాబట్టి 70.7 నేను డైరెక్ట్గా రాసేస్తాను. నెక్స్ట్ ఈ జాయింట్ దగ్గర ఇంకేముంది? ఎఫ్. చూడండి, మళ్ళీ నేను ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ అనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే ఈ వాల్యూ నాకు తెలియదు. ఇనీషియల్గా నేను పాజిటివ్ అనుకుంటాను, తర్వాత అది చేంజ్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. ఒక పాజిటివ్ వస్తే సేమ్ అజంప్షన్ కరెక్ట్, అదే నెగిటివ్ వస్తే మాత్రం ఇప్పుడు ఇది ఎలా డైరెక్షన్ చేంజ్ చేశాను. అంతకుముందు మనం దీన్ని ఏమనుకున్నాము, ఇనీషియల్గా ఎఫ్ఏఎఫ్ని పాజిటివ్ అనుకున్నాం, తర్వాత ఏమని తెలిసింది? నెగిటివ్, అంటే కంప్రెషన్ అని తెలిసింది. కంప్రెషన్ అంటే ఏంటి? ఫోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్ అని పెట్టాను, సేమ్ వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూ పెట్టేసింది అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేం కనెక్షన్ ఉంది దీనికి? సో ఇది కూడా ఒక కనెక్షనే. ఇది ఏంటి మనకి? ఎఫ్ఎఫ్బి అనమాట. సో ఇది కూడా నేను పాజిటివ్ అని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. క్యాలిక్యులేషన్ తర్వాత నెగిటివ్ వస్తే నెగిటివ్ వస్తుంది, మనకి ప్రాబ్లం లేదు. సో ఈ 3 అనేవి మనకి ఇప్పుడు ఎక్కడ యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది? ఇది కూడా 45 degrees యాంగిలే. ఓకే, సో ఇది 45 degrees యాంగిల్ అనమాట మనకి. ఓకే, సో మళ్ళీ సిగ్మా ఎఫ్వై ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. సిగ్మా ఎఫ్ఐ చూస్తే చూడండి, ఇది బాటమ్ ఉంది, సో మైనస్ ఎఫ్ఎఫ్బి. ఇది ఎలా ఉంది? ఇది టాప్ డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది, సో ప్లస్ 70.71. సో ఇది దేంతో మేక్ చేస్తుంది? యాంగిల్ వర్టికల్తో మేక్ చేస్తుంది. సో హారిజాంటల్తో చేస్తే ఇది ఏమవ్వాలి? యాక్చువల్గా ఇది కాస్ అవ్వాలి, ఇది సైన్ అవ్వాలి. వర్టికల్లో మేక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది కాస్ అవుతుంది, ఇది ఇప్పుడు సైన్, ఇది సైన్ అవుతుంది. సో ఇది కాస్ 45 degrees ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండు, ఇది కూడా ఆపోజిట్ సైడ్ వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఎఫ్ఎఫ్బి అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. ఎంత వస్తుంది? ఎఫ్ఎఫ్బి 50 kilonewtons. ఓకే, సో 50 kilonewtons. ఇది కూడా టెన్సైల్ ఫోర్స్, అంటే మనం ఏదైతే ఎఫ్ఎఫ్బి అనుకున్నామో ఇది కరెక్ట్ అనమాట, దీని డైరెక్షన్ మనకు కరెక్ట్ వచ్చింది. ఓకే, సిమిలర్గా సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 చేసుకుంటే మనము చూడండి, ఇది ఎఫ్ఎఫ్ఈ పాజిటివ్. ఓకే, మళ్ళీ ప్లస్ 70.71 సైన్ 45 ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు చూడండి, ఎఫ్ఎఫ్ఈ ఏమవుతుంది? మైనస్ 70.7 సైన్ 45 అవుతుంది. అప్పుడు ఎఫ్ఎఫ్ఈ ఏమవుతుంది? ఎఫ్ఎఫ్ఈ ఏమవుతుంది? 50 kilonewtons కంప్రెస్ అవుతుంది. ఎందుకు కంప్రెస్ అవుతుంది? ఈ ప్లస్ 70.71 సైన్ 45 మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి వెళ్తే మైనస్ అవుతుంది. సో కంప్లీట్ వాల్యూ మైనస్ 70.71 సైన్ 45 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఎఫ్ఎఫ్ఈ ఏమైంది? 50 kilonewtons కంప్రెసివ్ అయిపోయింది. సో మనకి ఇప్పుడు ఎఫ్ఎఫ్ఈ వచ్చింది, ఎఫ్ఎఫ్బి కూడా వచ్చింది. ఓకే, సో ఎఫ్ఎఫ్బి ఎంత? 50 kilonewtons టెన్సైల్ ఫోర్స్. సో ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ అంటే మనకి ఇలా వస్తుంది అనమాట. ఎంత ఇది? 50 kilonewtons. సో నెక్స్ట్ ఈ ఎఫ్ఎఫ్ఈ ఎంత? కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్. ఇది ఎంత అవుతుంది? ఇది 50 kilonewtons అవుతుంది, కానీ ఇది కంప్రెసివ్ ఫోర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు ఏ జాయింట్ తీసుకోవచ్చు చూడండి. ఈ జాయింట్ తీసేసుకోవచ్చు, బి జాయింట్ డైరెక్ట్గా తీసుకోవచ్చు. జాయింట్ బి తీసుకుంటే మీకు 4 మెంబర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంది, ఒక లోడ్ కూడా కనెక్ట్ అయి ఉంది. కానీ 4 మెంబర్స్లో మనకు ఆల్రెడీ 2 అన్నోన్స్ తెలుసు ఆల్రెడీ. తర్వాత ఈ లోడ్ తెలుసు, మనకు ఓన్లీ తెలియని అన్నోన్స్ ఏంటంటే ఈ బిఈ ఒకటి, బీసీ ఒకటి మాత్రమే తెలియదు. ఓకే, అలా కాదంటే మీరు డైరెక్ట్ జాయింట్ డి కనుక్కోవచ్చు, ఈ 2 వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈ 2 వాల్యూస్ వచ్చిన తర్వాత మీరు జాయింట్ సికి వెళ్తే తర్వాత మిగతావి ఈ వాల్యూ వస్తుంది, లేదంటే జాయింట్ డికి వెళ్తే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. సో నేనేం చేస్తానంటే ఇప్పుడు జాయింట్ బి కన్సిడర్ చేస్తాను. ఓకే,
సో నెక్స్ట్ జాయింట్. సో జాయింట్ బి తీసుకుంటే మనము, సో జాయింట్ బికి ఏమేమి లింక్ అయి ఉంటుంది, జాయింట్ ఏ దగ్గర లింక్ అయి ఉంది ఒక ఫోర్స్, జాయింట్ బి దగ్గర, తర్వాత జాయింట్ బి టు సి ఒకటి లింక్ అయి ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక 50 కిలోన్యూటన్స్ లోడ్ లింక్ అయి ఉంది. నెక్స్ట్ ఎఫ్ ఒకటి లింక్ అయి ఉంది. నెక్స్ట్ బి టు ఈ ఇంకోటి లింక్ ఉందన్నమాట. ఓకే, సో మనకి ఎఫ్బిఏ తెలుసు, టెన్సైల్ ఫోర్స్ 50 కిలోన్యూటన్స్. నెక్స్ట్ ఎఫ్బిసి అనేది మనకు తెలియదు, నేను ఇనీషియల్గా పాజిటివ్ అని అజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాను. నాకు ఎఫ్బిఈ కూడా తెలియదు, ఇందులో ఈ రెండే మాత్రమే అన్నోన్స్. ఓకే, దాని తర్వాత ఇది తెలుసు, ఇది టెన్సైల్ ఫోర్స్ 50 కిలోన్యూటన్స్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఆల్రెడీ వెనకాల పేజ్లో ఉంటాయి, చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ సిగ్మా వి ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ ఎఫ్ఐ సిగ్మా ఎఫ్ఐ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే చూడండి, ఎఫ్ఐలో 50 ఉంది, ఈ 50 ఉంది, ఈ రెండు ఏమవుతాయి, బ్యాలెన్స్ అయిపోతాయి. ఓకే, అయినా కానీ మనం ఇక్కడ చూపిస్తాము. సో ఇదేంటి, బాటమ్ -50, ఇదేంటి ప్లస్ టాప్ 50 ప్లస్ ఎఫ్బిఈ sin 45 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ sin 45 అనేది 0 అవ్వదు, sin 45 అనేది 0 కాదు, అందు గురించి ఎఫ్బి అనేది మాత్రమే 0 అవుతుంది. అంటే ఈ ఫోర్స్ ఇన్ మెంబర్ ఏంటి, 0. నెక్స్ట్ సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 చేసుకుంటే మనము ఎఫ్బిసి చూడండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది, ప్లస్ ఎఫ్బిసి, ఈ 50 చూడండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది, -50, ఈ ఎఫ్బిఏ టు ఇటు అయినా సరే ఇది 0 ఇంటూ ఎనీథింగ్, సో ప్లస్ ఎఫ్బిఈ cos 45 degrees. సో ఎఫ్బిఈ మనకి 0 అని తెలుసు కాబట్టి ఈ టోటల్ టర్మ్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. సో ఎఫ్బిసి ఏమవుతుంది మనకి, ప్లస్ 50 కిలోన్యూటన్స్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది మైనస్ ఉంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వస్తే పాజిటివ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఎఫ్బిసి 50 కిలోన్యూటన్స్ టెన్షన్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ జాయింట్ బి అయిపోయింది ఇప్పుడు నాకు. సో జాయింట్ బిలో ఫోర్సెస్ వచ్చేసాయి. సో ఈ ఫోర్స్ ఏంటి నాకు, సో ఎఫ్బిఈ 0. ఓకే, ఈ మెంబర్ ఫోర్స్ 0, ఇదంతా వచ్చింది టెన్సైల్ ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ ఎంత వచ్చింది, ఇది 50 కిలోన్యూటన్స్ వచ్చింది. ఓకే, అదనమాట. సో నెక్స్ట్ నేను ఏం జాయింట్ తీసుకుంటాను, జాయింట్ ఈ తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే నాకు ఈ ఫోర్స్ తెలుసు, ఈ ఫోర్స్ తెలుసు, ఈ రెండు ఫోర్సెస్ తెలియవు. ఓకే, నెక్స్ట్ జాయింట్ సి కూడా తీసుకోవచ్చు, జాయింట్ సి తీసుకుంటే నాకు ఈ రెండు తెలుసు, ఈ రెండు అన్నోన్స్. ఓకే, సో నేను ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, జాయింట్ సికి వెళ్తాను, నెక్స్ట్ జాయింట్ డికి వెళ్తే క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో జాయింట్ సి తీసుకుంటున్నాను. సో జాయింట్ సి దగ్గర ఏముంది, జాయింట్ సి దగ్గర 50 కిలోన్యూటన్స్ లోడ్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఎఫ్బిసి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, ఆల్రెడీ మనకి టెన్సైల్ 50 కిలోన్యూటన్స్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎఫ్సిడి ఎంత వస్తుంది తెలియదు మనకి, అదే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి ఎఫ్సిడి అనేది అన్నోను, నేను పాజిటివ్ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాను. దాని తర్వాత పైకి ఎఫ్సిఈ ఒకటి ఉంది, సో ఇది కూడా ఒక అన్నోన్ మనకి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టు డైరెక్ట్గా వాల్యూస్ రాసేవచ్చు. ఎఫ్సిడి ఈస్ ఈక్వల్ టు 50 కిలోన్యూటన్స్ టెన్సైల్, ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు 50 కిలోన్యూటన్స్ టెన్సైల్. ఓకే, డైరెక్ట్గా వాల్యూ రాసేవచ్చు, కానీ మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా రాసేవచ్చు, లేదంటే ఇలా సాల్వ్ అయినా చేసుకోవచ్చు. సో -50 ప్లస్ ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు 0, సో ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు +50 అంటే టెన్సైల్. ఓకే, సో సిమిలర్గా సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే ప్లస్ ఎఫ్సిడి -50 ఈక్వల్ టు 0, సో ఎఫ్సిడి ఈక్వల్ టు 50 కిలోన్యూటన్స్ టెన్సైల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది ఒక జాయింట్. సో ఇప్పుడు నాకు జాయింట్ సి కూడా తెలిసిపోయింది. సో జాయింట్ సి దగ్గర ఇది ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ 50 కిలోన్యూటన్స్, ఇది కూడా ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ 50 కిలోన్యూటన్స్. నాకు ఇంకా తెలియాల్సిన ఫోర్స్ ఏంటి,
ఓన్లీ ఈడీ ఫోర్స్ మాత్రమే తెలియాలి. సో దాన్ని నేను జాయింట్ ఈడీకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. జాయింట్ డి దగ్గర క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. మీరు ఈ దగ్గర కూడా చేసుకోవచ్చు. సో క్యాలిక్యులేషన్స్ ఎక్కడ సింపుల్గా ఉంటాయో అక్కడ చేసుకోవడం చాలా ప్రిఫరబుల్. సో 50 కిలోన్యూటన్స్ ఇక్కడ రియాక్షన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఎఫ్డిసి ఉంటుంది ఇక్కడ, తర్వాత ఇక్కడ ఎఫ్డిఈ ఉంటుంది. ఇది బేస్ లైన్ మనకి. సో మనకి ఈ ఫోర్స్ ఆల్రెడీ తెలుసు, 50 కిలోన్యూటన్స్ ఎఫ్డిసి ఇందాక కనుక్కున్నాము. సో 50 కిలోన్యూటన్స్ ఎఫ్డిసి, తర్వాత ఎఫ్డిబి, ఎఫ్డిఈ సారీ, ఈ ఎఫ్డిఈలో ఈ ఎఫ్డిఈ, ఓకే, నేను డి తీసుకుంటే ఇది ఎఫ్డిఈ, ఇది ఎఫ్డిసి, ఇది రియాక్షన్. ఓకే, సో ఎఫ్డిఈ ఎంత వచ్చింది మనకి ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసామా, తెలియదు మనకి, ఎఫ్డిఈ తెలియదు. సో ఓన్లీ ఎఫ్డిఈ మాత్రం అన్నాను. సో ఇది ఎంత అవుతుంది, 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్ అవుతుంది. సో అయితే మీరు సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ తీసుకున్న డైరెక్ట్గా వాల్యూ వస్తుంది, సిగ్మా ఎఫ్ఐ తీసుకున్న మనకి డైరెక్ట్గా వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో సిగ్మా ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఎఫ్డిసి -50 మైనస్ ఎఫ్డిఈ కాస్ 45 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి ఎఫ్డిఈ ఏమవుతుంది, సో మైనస్ ఎఫ్డిఈ ఇటు సైడ్ వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది. సో వచ్చే వాల్యూ ఎఫ్డిఈ ఈక్వల్ టు -50 బై కాస్ 45 అవుతుంది. దాని వాల్యూ ఎంత, -70.71 కిలోన్యూటన్స్ అవుతుంది. అంటే ఇదేంటి మనకి కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ అని అర్థం. సో ఇప్పుడు మనకి ఇవన్నీ వాల్యూస్ వచ్చేసాయి. సో జస్ట్ ఈ లోడ్ వల్ల మనకి ఇన్ని వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్, ఓకే, what we have done till now is we have calculated the support reactions and we have calculated the member forces and we have calculated the final member forces for a external loading. అంటే మనము ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ 50 కిలోమీటర్స్ బి జాయింట్ దగ్గర, సి జాయింట్ దగ్గర ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం మనము ఓన్లీ మెంబర్ ఫోర్సెస్ కనుక్కున్నాము. కానీ క్వశ్చన్లో మనల్ని ఏమడిగారు, వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్ జాయింట్ సి అని అడిగారు. ఓకే, వర్టికల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్ జాయింట్ సి అడిగినప్పుడు మనము ఈ ఎక్కడైతే అడిగారో మనల్ని వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ కానీ హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ కానీ కనుక్కోమని, సో అక్కడ మనము 1 కిలోన్యూటన్ అప్లై చేయాలి. ఆల్రెడీ మనం ఎలా కాన్సెప్ట్ లో చదువుకున్నాము ఏం చేయాలనేది. సో అదే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఎక్కడైతే మనని హారిజాంటల్ డిఫ్లెక్షన్ కానీ వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ కానీ అడిగినప్పుడు ఏదైతే జాయింట్ దగ్గర అడిగారో ఆ జాయింట్ దగ్గర మాత్రమే ఒక 1 కిలోన్యూటన్ యూనిట్ లోడ్ అప్లై చేయాలి. ఓకే, సో మిగతా ఏదైతే ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఉంటుందో దాన్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఈ యాక్చువల్గా ట్రస్ లాగానే ఉంటుంది దానికి, కానీ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ మాత్రం ఉండవు. కాకపోతే మనం ఇక్కడ యూనిట్ లోడ్ ఇక్కడ ఎందుకు అప్లై చేస్తామంటే వాడు ఇక్కడే అడిగాడు కాబట్టి ఇక్కడే అప్లై చేయాలి మనం. ఓకే, సపోజ్ ఈ దగ్గర అడిగాడు అనుకోండి, ఈ దగ్గర 1 కిలోన్యూటన్ అప్లై చేయండి. అదే ఈ దగ్గర హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అడిగాడు అనుకోండి, ఈ దగ్గర హారిజాంటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అప్లై చేయండి, హారిజాంటల్ 1 కిలోన్యూటన్ అప్లై చేయండి. అదే ఎఫ్ దగ్గర అడిగితే ఎఫ్ దగ్గరే చేయాలి. సో ఎక్కడ అడిగితే అక్కడ చేయాలి, కానీ ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ మొత్తం రిమూవ్ చేసుకొని చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్ లో డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ కూడా మనము ఫస్ట్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, దాని తర్వాత మెంబర్ ఫోర్సెస్ ఎలా అయితే మనం ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ చేసామో సేమ్ ప్రొసీజర్ రిపీట్ అవుతుంది. కానీ మనకి ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ లో వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని పి వాల్యూస్ అనుకుంటాము, ఇక్కడ 1 కిలోన్యూటన్ లో వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని కే వాల్యూస్ అనుకొని తీసుకుంటాం వాల్యూస్. సో ఆ పి వాల్యూ కే వాల్యూ తీసుకొని మనకి ఏదైతే డెల్టా ఫార్ములా ఉందో PKL/AE ఫార్ములా ఉందో ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి మనము ఫైనల్ గా ఆన్సర్ అనేది కనుక్కోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనము సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ కనుక్కుందాం. ఓకే, సో క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్. సో ఇక్కడ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సేమ్ ప్రొసీజర్, అన్నిటికీ సేమ్ ప్రొసీజర్. 50 కిలోన్యూటన్స్ లోడ్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ ఉంది బి దగ్గర సి దగ్గర, కానీ ఇక్కడ ఒకటే లోడ్, ఆ లోడ్ 1 కిలోన్యూటన్ ఉందంటే మిగతా ప్రొసీజర్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనము క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్ అబౌట్ డి ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకుంటాను నేను. అంటే అన్ని ఫోర్సెస్ అని డి దగ్గరికి రావాలి. సో ఇది ఎలా వస్తుంది చూడండి, ఆర్ఏ అనేది క్లాక్ వైజ్ లో వస్తుంది అనమాట. సో ఆర్ఏ మల్టిప్లైడ్ బై పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంతా 3 + 3 + 3 9
ఇంకా ఈ జోన్ లో ఎక్కడ మనకి లోడ్ అనేది లేదు, ఇక్కడ సి దగ్గర ఉంది, కానీ సి డి దగ్గరికి ఎలా వెళ్తుంది, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో వెళ్తుంది. సో యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే నేను నెగిటివ్ గా కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను. సో 1 మల్టిప్లైడ్ బై 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా, ఇంకేమీ లేదు, డి ఉంది, కానీ డి అనేది సేమ్ లైన్ ఆఫ్ యాక్షన్ లో పాస్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ మనకి ఏం డిస్టెన్స్, పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు, జీరో అవుతుంది. సో లోడ్ ఇంటూ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ జీరో అయినప్పుడు అది జీరో అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు జీరో. ఇప్పుడు ఆర్ఏ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ఆర్ఏ ఈక్వల్ టు 3/9 అవుతుంది. సో ఇది ఏమవుతుంది, 1/3 అవుతుంది. సో ఆర్ఏ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 1/3 కిలో న్యూటన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నాకు ఆర్డి కావాలి. సో సిగ్మా వి ఈక్వల్ టు 0 చేసుకుంటే ఆర్ఏ ప్లస్ ఆర్డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, ఈ 1 కిలో న్యూటన్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆర్ఏ ఎంత మనకి ఆల్రెడీ ఆర్ఏ తెలిసింది మనకి 1/3 ప్లస్ ఆర్డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1. సో ఆర్డి ఈక్వల్ టు 1 minus 1/3 which is equals to 3 minus 1/3 which is equals to 2/3. సో మనకు ఆర్ఏ వాల్యూ తెలిసింది, ఆర్డి వాల్యూ కూడా తెలిసింది. సో ఆర్ఏ ఈక్వల్ టు 1/3 అండ్ ఆర్డి ఈస్ 2/3. ఓకే, సో మనకి రెండు వాల్యూస్ అనేవి తెలిసిపోయింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మన టార్గెట్ ఏంటి, మెంబర్ ఫోర్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో మెంబర్ ఫోర్సెస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, మెంబర్ ఫోర్సెస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనము జాయింట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ జాయింట్ ఎలా ఉండాలంటే ఆ జాయింట్ లో ఓన్లీ 2 అన్నోన్ మెంబర్స్ ఉండాలన్నమాట, మెంబర్ ఫోర్సెస్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మీరు ఏ జాయింట్ తీసుకుంటే, ఈ జాయింట్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే, ఈ జాయింట్ దగ్గర మీకు ఆర్ఏ తెలుసు, ఈ జాయింట్ కనెక్షన్ అయిన మెంబర్స్ రియాక్షన్స్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు. ఓకే, దీనికి ఎన్ని జాయింట్స్ కనెక్షన్, ఎన్ని మెంబర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి, 2 మెంబర్స్, అంటే 2 అన్నోన్ ఫోర్సెస్. సో ఈ జాయింట్ మనము తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డి చూడండి, డి కూడా ఆర్డి తెలుసు మీకు, డిఈ డిసి. సో ఈ జాయింట్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ సి కానీ బి కానీ సి కానీ ఎఫ్ కానీ ఈ కానీ చూసుకోండి. సో ఈ చూసుకుంటే దీనికి 4 మెంబర్ ఫోర్సెస్, మనకి 4 అన్నోన్స్. సో దీన్ని తీసుకోలేము. సి చూడండి, ఇటు సిడి 1 అన్నోన్, సిబి 1 అన్నోన్, సిఈ అన్నోన్. సో 3 అన్నోన్స్, దీన్ని తీసుకోలేము. బి చూసుకోండి, బి దగ్గర బిఎఫ్ అన్నోన్, బిఏ అన్నోన్, బిసి అన్నోన్, బిఈ అన్నోన్, అంటే మొత్తం టోటల్ 4 అన్నోన్స్, ఇది తీసుకోలేము. సో ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ లో. వన్స్ మీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ చేయాలో తెలిస్తే రిమైనింగ్ అంతా చాలా సింపుల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎఫ్ చూడండి, ఎఫ్ఏ, ఎఫ్ఈ, ఎఫ్బి 3 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇది కూడా తీసుకోలేము. సో ఐదర్ మనం ఏతో స్టార్ట్ చేయాలి ఆర్ మనము డితో స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తానంటే సపోర్ట్ జాయింట్ ఏతో స్టార్ట్ చేస్తాను. సో జాయింట్ ఏతో స్టార్ట్ చేస్తే సో జాయింట్ ఏ. సో ఇప్పుడు జాయింట్ ఏ చూసుకుంటే మనం, సో దీనికి ఏం కనెక్ట్ అయి ఉంది, ఆర్ఏ కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో ఆర్ఏ అంతా 1/3 కిలో న్యూటన్స్. ఇంకేం కనెక్ట్ అయి ఉంది, బి కనెక్ట్ అయి ఉంది, నెక్స్ట్ ఎఫ్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఆల్రెడీ మనం దీనికి 45 degrees మనం కనుక్కున్నాము, 45 degrees. ఇప్పుడు మనము ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ అని తీసుకోవాలి. ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మీరు టువర్డ్స్ ది జాయింట్ అయినా తీసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, టువర్డ్స్ ద జాయింట్ తీసుకుని మీకు పాజిటివ్ వస్తే మీరు తీసుకున్నది కరెక్ట్, టువర్డ్స్ ది జాయింట్ తీసుకుని నెగిటివ్ వస్తే అది డైరెక్షన్ తప్పని అర్థం. నేను ఎప్పుడు అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ తీసుకుంటాను, ఎందుకంటే ఇది టెన్సైల్ ఫోర్స్ కాబట్టి నేను అలా తీసుకుంటాను. సో ఫోర్స్ ఇన్ మెంబర్ ఏ ఎఫ్, నెక్స్ట్ ఫోర్స్ ఇన్ మెంబర్ ఏ బి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సమ్ ఆఫ్ ది వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ టు 0 రాస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇది అప్వర్డ్స్ ఉంది కాబట్టి పాజిటివ్ 1/3. సో ఇది కూడా అప్వర్డ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పాజిటివ్. ఎఫ్ఏఎఫ్ sin 45 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. ఓకే, సో యాక్చువల్గా మనము ఈ మెంబర్ ఫోర్సెస్ అన్ని కే కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి కే అని రాస్తాను ఇక్కడ. సో క్లారిటీగా ఉంటుంది. సో కే ఎందుకంటే మనం అంతా యూనిట్ లోడ్ కి కనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి కే అనే రాస్తాం. ఓకే, సో కేఎఫ్ sin 45 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, కేఎఫ్ ఈక్వల్ టు -1/3 మల్టిప్లైడ్ బై 1/sin 45 అవుతుంది అనమాట. సో ఇదంతా అవుతుంది టోటల్గా. టోటల్ వాల్యూ వచ్చేసి -0.471 వస్తుంది అనమాట. 0.471
So KF equal to minus 0.471 kilonewtons. ఇదేంటి మనకి కంప్రెషన్ అంటే మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి మనం తీసుకున్న డైరెక్షన్ అనేది రాంగ్ గా ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం అంతే. ఓకే, సో మిగతా అంతా సేమ్. సో ఇప్పుడు కేఎఫ్ మీరు ఎక్కడైనా నెక్స్ట్ దాంట్లో తీసుకున్నప్పుడు ఎఫ్ జాయింట్ లో తీసుకున్నప్పుడు అప్పుడు మీరు టువర్డ్స్ ది జాయింట్ చూసుకోవాలి, అంతే సరిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది ఒక్క చోటే జాగ్రత్తగా ఉంటే మనకి ప్రాబ్లం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. సో సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0, హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఏమున్నాయి, కేఏవి ఉంది ప్లస్, ఎందుకంటే ఇది టువర్డ్స్ ది రైట్ డైరెక్షన్, ప్లస్ కేఏఎఫ్ cos 45 is equals to 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు కేఏవి ఏమవుతుంది, కేఎఫ్ cos 45, ఆల్రెడీ కేఎఫ్ ఏంటి మైనస్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ మనం మైనస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి ప్లస్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఏదంటే సబ్స్టిట్యూట్ చేసి చూపిస్తాను. సో కేబి ప్లస్ మైనస్ 0.471 cos 45 is equals to 0. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుంది, కేఏబి ఈక్వల్ టు ఈ మైనస్ అట్ వెళ్తే ప్లస్ అవుతుంది, 0.471 cos 45. సో కేఏబి వాల్యూ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 1/3 కిలోన్యూటన్స్ టెన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, సో మన కేఏబి అజంప్షన్ మాత్రం కరెక్ట్, కేఏఎఫ్ అజంప్షన్ మాత్రం రాంగ్ అనమాట మనకి. ఓకే, రాంగ్ అంటే ఏం లేదు, మన అజంప్షన్ తప్పైంది. సో మీరు జస్ట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అంతే లెక్క. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ జాయింట్ ఏ. సో ఫర్ జాయింట్ ఏ వీ హ్యావ్ గాట్ ది వాల్యూస్ యాజ్ KAF as tension. So let me take some other color. So KAF is in compression. Okay, compression means force moving towards the joint. Okay, so this is the compression. So how much we have got, 0.471 kilonewtons. Okay, what is KAV, we have got tension, force moving away from the joint. So what is that value, 1/3 of kilonewtons. Okay, so that is about joint B. Next I am going to take joint A is completed. Now you can take joint F, or you can go with joint D. So anyhow we are proceeding, so we can take this joint, because in this joint already now this KF value is known and FE is unknown and FB is unknown. Okay, so KF లో F joint లో FE అనేది known, FE FB అనేవి unknowns. ఓకే, సో ఈ రెండు unknowns ఉన్నాయి కాబట్టి నేను F జాయింట్ అనేది తీసుకుంటా. సో F జాయింట్ లో నాకు ఏం కనెక్షన్స్ ఉంటాయి, FE ఉంటుంది, FB ఉంటుంది, FA ఉంటుంది. ఓకే, చూద్దాం. సో జాయింట్ F తీసుకుంటే సో ఫస్ట్ ఇది మనకి బేస్ లైన్. ఓకే, అప్పుడు చూడండి ఇందులో ఈ జాయింట్ ఎఫ్ లో FE ఉంది నాకు, FB, తర్వాత ఇది 0.471 ఫోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్ ఉంది. ఓకే, సో ఎర్లియర్ గా మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, మనకి KAF అనేది అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ వచ్చింది, కానీ మనకు ఆన్సర్ లో నెగిటివ్ రావడం వల్ల మనం దాన్ని టువర్డ్స్ ది జాయింట్ మార్చుకోవాలి. ఓకే, సో అది ఎట్ సైడ్ అయినా టువర్డ్స్ ది జాయింట్ వెళ్తుంది అనమాట. ఎంత, 0.471. సో మనం ఇప్పుడు దాన్ని చూసుకోవాలి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, KFE అవుతుంది. ఇది ఎందుకు చూడండి, ఇక్కడ కూడా నేను ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింటే పెట్టాను. ఇది నా ఎజంప్షన్, ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ అనేది నా ఎజంప్షన్. ఒకవేళ మనకి నెగిటివ్ ఆన్సర్ వస్తే మన ఎజంప్షన్ రాంగ్, అది యాక్చువల్ గా కంప్రెషన్ సైడ్ లో ఉండాలని అర్థం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మన KFB కూడా మనకి తెలియదు, సో దాన్ని కూడా నేను ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ అని అనుకుంటున్నాను. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత పాజిటివ్ వస్తే మన డైరెక్షన్ కరెక్ట్, ఒకవేళ నెగిటివ్ వస్తే మన డైరెక్షన్ రివర్స్ చేసుకోవాలి, అంతే సింపుల్. ఓకే, సో ఇది ఫోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్. ఇది ఏమవుతుంది మనకి, KA, ఇదంతా ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, 0.471. ఓకే, నీట్ గా రాస్తాను, ఒక నిమిషం. 0.471 కిలోమీటర్స్, KAF 0.471. ఓకే, సో ఇది కూడా యాంగిల్ 45 degrees. సిగ్మా
వర్టికల్ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఇది ఫోర్స్ మూవింగ్ డౌన్వర్డ్స్ అంటే మైనస్ కేఎఫ్బి, ఇది ఫోర్స్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ ప్లస్ 0.471, ఇది ఫోర్స్ మూవింగ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది అప్వర్డ్స్ అవుతుంది 0.471 cos 45 అవుతుంది. ఓకే, sin 45 ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, రెండు 45 degrees కాబట్టి సో సైన్ అని కన్సిడర్ చేసుకోండి, కాస్ అని కన్సిడర్ చేసుకోండి, రెండింటికి సేమ్ వస్తాయి యాంగిల్ సేమ్ అయినప్పుడు. అదే యాంగిల్ డిఫరెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం డిఫరెంట్ గా సైన్ కాస్ లో జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో నా కేఎఫ్బి అనేది మనకి పాజిటివ్ వస్తుంది, ఎందుకంటే మైనస్ ఇటు వెళ్తే పాజిటివ్ అవుతుంది. సో 0.47 cos 45 వచ్చేసి మనకి అగైన్ 1/3 tan 0 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది మన డైరెక్షన్, అజంప్షన్ చేసుకున్న డైరెక్షన్ కరెక్ట్. కేఎఫ్బి అనేది 0.333 లేదంటే 1/3 అనేది కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. ఇప్పుడు చేస్తే ఇది టువర్డ్స్ ది రైట్ హ్యాండ్ డైరెక్షన్ ఉంది, సో కేఎఫ్బి పాజిటివ్ అవుతుంది. తర్వాత ఇది కూడా టువర్డ్స్ ద రైటే చూపిస్తుంది కాబట్టి పాజిటివ్, కానీ వాల్యూ అంతా 0.47 cos 45, 471 cos 45 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇప్పుడు కేఎఫ్బి వాల్యూ అనేది మాత్రం మనకి ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ లో వస్తుంది అనమాట. సో నెగిటివ్ ఎందుకు వస్తుంది, కారణం ఏంటి, ఎందుకంటే ఇది అటు సైడ్ వెళ్ళిపోతుంది, నెగిటివ్ వస్తుంది. సో మైనస్ 0.471 cos 45 ఎంత అవుతుంది, మళ్ళీ 1/3 అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ sin 45 cos 45 ఒకటే, సో మైనస్ 1/3. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, కంప్రెషన్ అంటే మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకున్న డైరెక్షన్ రాంగ్, కానీ ఇప్పటి నుంచి మాత్రం దీన్ని కంప్రెషన్ లోనే చూపించుకోమని అర్థం అనమాట. సో జాయింట్ ఎఫ్ అయిపోయింది. సో జాయింట్ ఎఫ్ లో మనము వాల్యూస్ పెడదాము. సో జాయింట్ ఎఫ్ లో ఎఫ్ఈ అనేది మనకి కంప్రెషన్, సో ఫోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్, ఇదేంటి 1/3 కిలోన్యూటన్స్. నెక్స్ట్ ఎఫ్బి లో మాత్రం ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్, టెన్షన్, ఇది 1/3 కిలోన్యూటన్స్. సో నెక్స్ట్ మీరు ఏం జాయింట్ తీసుకోవచ్చు, జాయింట్ ఏ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ జాయింట్ ఎఫ్ కూడా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు జాయింట్ బికి వెళ్ళొచ్చు. ఓకే, సో జాయింట్ బి తీసుకుంటే మీరు ఇది నోన్, ఇది నోన్, సో రెండు అన్నోన్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ జాయింట్ సి తీసుకోలేము. ఓకే, కానీ జాయింట్ డి తీసుకోవచ్చు. ఆల్రైట్, సో జాయింట్ డి తీసుకుంటే మీకు ఈ రెండు వస్తాయి వాల్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ జాయింట్ సి తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూ వస్తుంది, తర్వాత జాయింట్ ఈ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట మీకు. ఓకే, లేదు అంటే మనము జస్ట్ బిసిడి, అదే మన కన్వీనియన్స్, ఎక్కడైతే ఒక జాయింట్ తగ్గించుకోగలమో అది మనం చెక్ చేసుకోవాలి, మన ఇంట్యూటివ్నెస్ యూజ్ చేసి మనము చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము జాయింట్ బి తీసుకుందాం డైరెక్ట్ గా. సో నెక్స్ట్ జాయింట్ బి, సో జాయింట్ బికి ఏమేమి కనెక్షన్స్ ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చూసుకుందాము, దాని తర్వాత మనము ఏం చేయాలని ఆలోచిద్దాం. సో జాయింట్ బికి ఫస్ట్ ఏ నుంచి ఒకటి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ జాయింట్ ఈకి బి టు సి ఒకటి ఉంటుంది, నెక్స్ట్ బి టు ఎఫ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఇంకేముంటాయి, బి టు ఈ ఒకటి ఉంటుంది. సో ఇవి మనకి జాయింట్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఇది నోన్, కేఎఫ్బి అనేది టెన్షన్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. సో కేఎఫ్బి ఎంత, 1/3. ఓకే, నెక్స్ట్ కేబిఏ ఎంత వచ్చింది, కేబిఏ కూడా టెన్షన్ 1/3. సో ఆల్రెడీ ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనం చేసాం. ఓకే, ఇది కేబిఏ. ఓకే, నెక్స్ట్ బి టు సి మనకు తెలియదు. సో ఇప్పుడు మనకు తెలియని రెండు అన్నోన్స్ ఏంటి, కేబిసి తెలియదు ప్లస్ కేబిఈ తెలియదు. ఓకే, సో ఈ రెండు అన్నోన్స్ కనుక్కోవాలి. సో ది యాంగిల్ ఎంత, 45 degrees. రైట్, మళ్ళీ సేమ్ సిగ్మా బి ఈక్వల్ టు 0 కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేద్దాము. సో ఇదేంటి, టువర్డ్స్ అప్వర్డ్స్ పాజిటివ్, ఇది కూడా టువర్డ్స్ అప్వర్డ్ పాజిటివ్, కేఈబి cos 45 ఈక్వల్ టు 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు కేబిఏ ఏమవుతుంది, నెగిటివ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే కేబి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -1/3 మల్టిప్లైడ్ బై 1/cos 45. ఇది ఎంత వస్తుంది, 0.471 వస్తుంది అనమాట. ఏంటి, కేబి ఈ వాల్యూ. కానీ ఏమొస్తుంది, కంప్రెషన్ టెన్షన్ అంటే కంప్రెషన్ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఉంది కదా మనకి. ఓకే, సో కేబిఈ ఈస్ -0.471 kilonewtons, but it is compression. Okay, so this is about KBE value. KBC కనుక్కోవాలి మనం.
సో కేబీసీ కోసం సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తాము. సో సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే కేబీసీ అనేది టువర్డ్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది, కేబీసీ టువర్డ్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది, మైనస్ ఈ 1/3 అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది. ఓకే, ప్లస్ ఈ కేబీఈ కాస్ 45, కేబీఈ కాస్ 45 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. చూడండి, ఇక్కడ నేను కాస్ 45 రాశాను, మీరు సైన్ 45 రాసుకున్నా పర్వాలేదు, ఎందుకంటే కాస్ 45 సైన్ 45 ఒకటే కాబట్టి నేను ఇక్కడ రాశాను. సో మీకు ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఉండొచ్చు. సో ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్. సో దీన్ని నేను సైన్ చేస్తాను. సో ఇది కూడా సైన్ చేస్తాను. సో ఎందుకంటే నాకు సైన్ 45 అయినా కాస్ 45 ఒకటే. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే ఆల్రెడీ మనకు కేబీఈ తెలుసు, కేబీఈ అంతా మైనస్ వాల్యూ. సో కేబీసీ అందులో ఇన్సర్ట్ చేద్దాం వాల్యూస్. సో కేబీసీ ఈక్వల్ టు సార్ మైనస్ 1/3 ప్లస్ మైనస్ 0.471 కాస్ 45 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత అవుతుందో మనకి, సో కేబీసీ మీరు సాల్వ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ మనకి టెన్జైల్ వస్తుంది, ప్లస్ 0.666 కిలోన్యూటన్స్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది -1/3, ఇది -1/3, -1/3 ప్లస్ -1/3 ఎంత 2/3. ఓకే, సో -2/3 అవుతుంది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తే +2/3 అవుతుంది. సో +2/3 కిలోన్యూటన్స్. కానీ ఏంటిది పాజిటివ్ నెగిటివ్ అంటే టెన్జైల్. ఓకే, సో జాగ్రత్తగా ఉండాలి టెన్జైల్ కి కంప్రెషన్ మనము చేసేటప్పుడు. ఓకే, సో జాయింట్ బి కూడా ఇప్పుడు మనం అయిపోయింది అనమాట. సో జాయింట్ బిలో కేబీసీ ఏమొచ్చింది మనకి, టెన్జైల్ వచ్చింది. సో కేబీసీ అనే టెన్జైల్ అంటే ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్. చూడండి, అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ ఎంత 2/3, ఇది ఫోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్. సో టువర్డ్స్ ది జాయింట్. సో యారో మార్క్ అనేది టువర్డ్స్ అంటే జాయింట్ ని చూపించాలన్నమాట. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు బీసీలో తెలిసిపోయింది. నెక్స్ట్ సి జాయింట్ తీసుకుంటాము, నెక్స్ట్ డి జాయింట్ తీసుకుంటే మనకి క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఈ తీసుకోకండి, ఎందుకంటే ఈ దగ్గర చూడండి ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 మెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో 4 మెంబర్స్ సాల్వ్ చేయడం కంటే 1 మెంబర్ని సాల్వ్ చేయడమే ఈజీ, ఎందుకంటే సి కనుక్కున్న తర్వాత మీకు సిఈ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది కదా ఆటోమేటిక్ గా. సో ఈ జాయింట్ కూడా తెలిసిపోతుంది, ఇది తెలిసిపోతుంది. సో తెలియని జాయింట్ ఇది ఒకటే. సో ఎప్పుడైనా తెలియనప్పుడు ఏదైతే మనకి తక్కువ మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యి ఉన్నాయో అది తీసుకోండి, మనకు టైం సేవ్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ లో. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ జాయింట్ బి అయిపోయింది, నెక్స్ట్ నేను జాయింట్ సి తీసుకుంటాను. సో జాయింట్ సి తీసుకుంటే ఇది జాయింట్ సి. సో జాయింట్ సికి బితో లింక్ ఉంది, జాయింట్ సికి డితో లింక్ ఉంది, జాయింట్ సికి ఈతో కూడా లింక్ ఉంది. ఓకే, సో దీన్ని కేసిఈ అనుకుంటాము. నాకు ఆల్రెడీ దీనికి తెలియదు వాల్యూ, అందుకే నేను అప్వర్డ్స్ పెట్టుకున్నాను, టు మోర్ ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్ పెట్టుకున్నాను. సి నుంచి డి కూడా తెలియదు, కేసిడి. ఓకే, కానీ నాకు కేబిసి తెలుసు. కేబిసి ఏంటి, పాజిటివ్ నెగిటివ్, పాజిటివ్, ఫోర్స్ మూవింగ్ అవే ఫ్రమ్ ది జాయింట్. దీని వాల్యూ ఎంత 2/3 కిలోన్యూటన్స్. ఓకే, సో ఇదన్నమాట. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి, సిగ్మా వి ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే మనకి అది 0 ఫోర్స్ మెంబర్ అవుతుంది. ఓకే, కేసీ ఏమో ఇంకొకటి, ఈ జాయింట్ దగ్గర మనకి లోడ్ ఉంది కదా 1 కిలోన్యూటన్, ఈ జాయింట్ దగ్గరే మనము 1 కిలోన్యూటన్ అప్లై చేసాం. సో అది మర్చిపోకూడదు మనం. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు సిగ్మా వి ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది డౌన్వర్డ్స్ ఉంది, -1 ప్లస్ కేసీ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ రెండు మాత్రమే మనకి ఉన్నాయి. సో కేసీ ఏమవుతుంది ఇప్పుడు 1 కిలోన్యూటన్ అవుతుంది. ఓకే, పాజిటివ్. రైట్, నెక్స్ట్ సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తాము. సో సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 చేస్తే ఓకే, కేసీడి అనేది టువర్డ్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ సారీ మైనస్, ఎందుకంటే ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వస్తుంది. సో -2/3 కిలోన్యూటన్స్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మనకి కేసీడి ఏమవుతుంది, కేసీడి ఈక్వల్ టు +2/3 అవుతుంది. ఓకే, సో ఇది కూడా మనకి టెన్జైల్ అనమాట. సో ఇది టెన్జైలే, ఇది కూడా టెన్జైల్ ఫోర్స్.
Okay, so both are now tensile forces. Okay, so ఇది tensile, అది tensile. So kc ఏమైంది 1 kilonewton అయింది tensile force moving away from the joint. Next kcd ఏమైంది force moving away from the joint 2/3 అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి, లాస్ట్ ఈ తీసుకోవాలా డి తీసుకోవాలనే దగ్గర మనం ఎప్పుడు డైలమాలో ఉంటాము. సో డైలమా అవసరం లేదు మనకి, ఎందుకంటే ఈ దగ్గర చూడండి 1 2 3 4 మెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో 3 మెంబర్స్ మనం సాల్వ్ చేయడం కొంచెం టైం టేకింగ్ చేయగలము. డి తీసుకుంటే చూడండి ఓన్లీ జస్ట్ 2 మెంబర్స్ ఉన్నాయి, అందులో ఆల్రెడీ ఒకటి అన్నోన్ ఒకటి అన్నోన్. సో ఏదైనా సిగ్మా వి ఈక్వల్ టు 0 చేసినా సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు చేసినా మీకు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో జాయింట్ డి, సో జాయింట్ డి దగ్గర తీసుకున్నాను నేను. సో జాయింట్ డి దగ్గర తీసుకుంటే సి నుంచి డికి ఒక లింక్ అయి ఉంటుంది. సో సి నుంచి డికి లింక్ అయింది, అది టెన్సైల్ ఫోర్స్ కాబట్టి 2/3 kilonewtons. ఓకే, తర్వాత ఇది KDE. ఓకే, అది పాజిటివ్ నెగిటివ్ మీకు తెలియదు, నాకు కూడా తెలియదు. సో అందుకనే ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం అనమాట ఇనిషియల్ గా. ఇదంతా 45 degrees. రైట్, సో సిగ్మా హారిజాంటల్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి నేను సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకుంటాను డైరెక్ట్ గా. సో సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 అని తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది, మైనస్ KDE cos 45 మైనస్ 2/3 ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. సో ఇప్పుడు KDE ఏమవుతుంది, వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ కూడా ఉంది. సో రియాక్షన్ అంతా ఓకే, రియాక్షన్ మర్చిపోకూడదు మనము, డి దగ్గర ఒక రియాక్షన్ కూడా ఉంది కదా. సో అది మనకి KDE. 2/3 kilonewton. సో సిగ్మా హెచ్ ఈక్వల్ టు 0 చేశాను కాబట్టి నేను నాకు మైనస్ KDE cos 45 మైనస్ 2/3 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇప్పుడు నేను ఈ KDE సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుందంటే కంప్రెషన్ లో వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది ఇటు సైడ్ వెళ్ళేసరికి ప్లస్ అవుతుంది. సో ఇది మైనస్ లో ఉంటుంది కాబట్టి 0.942 kilonewtons. సో మైనస్. ఓకే, మీరు సిగ్మా బి ఈక్వల్ టు 0 చేసిన సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది, ఎందుకంటే చూడండి ఇది అప్వర్డ్స్ పాజిటివ్ 2/3 ప్లస్ మళ్ళీ ఇది అప్వర్డ్స్ పాజిటివ్. సో ఓకే, అది చేసినా మీకు సేమ్ మళ్ళీ KDE వాల్యూ వస్తుంది. సో ఏదైనా సిగ్మా హెచ్ కానీ సిగ్మా బి కానీ చేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది. సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో మీరు రాసుకుంటే కంప్రెషన్ కాబట్టి ఫోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్. సో ఫోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్ ఏమవుతుంది, సో ఫోర్స్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ది జాయింట్ 0.9423. సో 942. సో మనం అన్ని మెంబర్స్ కి మనం ఇప్పుడు మెంబర్ ఫోర్సెస్ అనేది కనుక్కోవడం జరిగింది అనమాట. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఏం చేసాము, ఇచ్చిన క్వశ్చన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా సాల్వ్ చేసి పీ ఫోర్సెస్ కనుక్కున్నాం. మెంబర్ ఫోర్సెస్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ కనుక్కున్నాము, తర్వాత మెంబర్ ఫోర్సెస్ కనుక్కున్నాము. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం చేసాము, మనకి ఎక్కడైతే డిఫ్లెక్షన్ అడుగుతున్నాడో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ జాయింట్ దగ్గర అడుగుతున్నాడో అక్కడ 1 kilonewton లోడ్ అప్లై చేయాలి, అది హారిజాంటల్ అయినా వర్టికల్ అయినా. ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ లో వర్టికల్ అడిగాడు కాబట్టి మనము వర్టికల్ చేస్తున్నాము, లేదు అంటే మాత్రం మనము హారిజాంటల్ అడిగితే హారిజాంటల్ చేయాలి. ఓకే, కానీ ఏ జాయింట్ దగ్గర అడిగితే ఆ జాయింట్ దగ్గర జాయింట్ 1 kilonewtons లోడ్ అప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ సి లో వర్టికల్ అడిగాడు కాబట్టి నేను వర్టికల్ పెట్టి చేశాను అనమాట. మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్, రియాక్షన్స్ కనుక్కున్నాను, జాయింట్ బై జాయింట్ తీసుకున్నాను. జాయింట్ ఎలా తీసుకున్నాను అంటే ఎక్కడైతే 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ తీసుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మళ్ళీ మెంబర్ ఫోర్సెస్ కనుక్కున్నాను. మెంబర్ ఫోర్సెస్ కనుక్కున్న తర్వాత ఫైనల్ గా మనకి అక్కడ జాయింట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి. ఓకే, సో అల్టిమేట్ ఏమేంటి, జాయింట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలి. సో జాయింట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ కావాలంటే మనకు ఫార్ములా ఏంటి, సమ్మేషన్ ఆఫ్, సో డెల్టా P ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్మేషన్ ఆఫ్ PKL బై E. ఓకే, సో ఇలా మనం టేబులర్ ఫామ్ రెడీ చేసుకోవాలి. సీరియల్ నెంబర్ ఉండాలి, మెంబర్స్ ఉండాలి, జాయింట్ ఉండాలి, సారీ K లోడ్, P లోడ్, L లోడ్, PKL లోడ్. ఓకే, సో యూనిట్స్ మీరు కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ మీకు రిఫరెన్స్ కోసమే ఇచ్చాను ఇది. ఓకే, యూనిట్స్ మీరేం కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే,
సో అంతా కిలో న్యూటన్స్ లో ఉంది, మీటర్స్ లో ఉందని చూపించడం కోసమే. ఓకే, సో న్యూటన్స్, ఎంఎంస్, కిలో న్యూటన్, మీటర్ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి. సో ఆ కన్సిస్టెన్సీ కోసం మీకు ఈ యూనిట్స్ అనేది చూపించడం జరిగింది. ఓకే, చూడండి మనకి ఎన్ని మెంబర్స్ ఉన్నాయి, 9 మెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఏఎఫ్ అయినా ఎఫ్ఏ అన్న ఒకటే, ఎఫ్ఈ అన్న ఈఎఫ్ అన్న ఒకటే మెంబరు, ఈడి అన్న డిఈ అన్న ఒకటే, డిసి అన్న సిడి అన్న ఒకటే, సిబి అన్న బిసి అన్న ఒకటే, బిఏ అన్న ఏబి అన్న ఒకటే, ఎఫ్బి అన్న బిఎఫ్ అన్న ఒకటే, బిఈ అన్న ఈబి అన్న ఒకటే, ఈసి అన్న సిఈ అన్న ఒకటే. సో ఏదైనా సరే సేమ్ అన్నమాట. సో ఏఎఫ్ ఎఫ్ఏ డిఫరెంట్ కాదు, ఒకటే మెంబరు. ఓకే, సో అందు గురించే మనము అలా కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ మనం యూనిట్ లోడ్ వల్ల వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ చేశాను. ఓకే, సో యూనిట్ లోడ్ లో వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని నేను ఇక్కడ ఇన్పుట్ చేశాను యాజ్ ఇట్ ఈజ్. కంప్రెషన్ వస్తే మైనస్ పెట్టాను, టెన్షన్ వస్తే పాజిటివ్ పెట్టి ఇక్కడ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కే వాల్యూస్ ఎలా వచ్చాయో అలాగే నేను ఇక్కడ చూపించాను అనమాట. ఓకే, సో అందుకే మీ డయాగ్రామ్ లో గీసినప్పుడు డైరెక్షన్స్ చూపించడానికి కారణం అదే. రైట్, సో నెక్స్ట్ పి లోడ్ వల్ల అంటే ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ వల్ల వచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ రాశాను. నెక్స్ట్ లెంత్స్. ఓకే, సో లెంత్స్ కూడా మీకు చూపించాను. ప్రతి మెంబర్ ఆల్మోస్ట్ హారిజంటల్ మెంబర్స్ అన్ని 3 మీటర్స్ ఉంటాయి, ఇంక్లైన్ మెంబర్స్ 4.23 మీటర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, 3 ఇంక్లైన్ మెంబర్స్ ఉన్నాయి మనకి, బిఈ, ఏబి, ఏఎఫ్. ఓకే, సో ఏఎఫ్, ఈడి, బిఈ. సో ఈ మెంబర్స్ అన్ని కొన్ని ఇంక్లైన్ ఉన్నాయి. సో ఆ వాల్యూస్ కూడా యాజ్ చేసాం. తర్వాత పీకేఎల్ ని మల్టిప్లై చేయాలి మనం. ఓకే, పీకేఎల్ సో అంటే -0.471 మల్టిప్లైడ్ బై -70.71 మల్టిప్లైడ్ బై 4.23 చేస్తే మనకి 141.311 వస్తుంది. నెక్స్ట్ -0.333 -50 -3 చేస్తే 49.95 అంటే మల్టిప్లై చేయాలి ఇవన్నీ. సో -0.4942 మల్టిప్లైడ్ బై -70.71 మల్టిప్లైడ్ బై 4.243 ఈ వాల్యూ వస్తుంది. సో ఇలాగ అన్ని రోస్ మనం మల్టిప్లై చేయాలి. దాని తర్వాత ఈ అన్ని రోస్ ని చూడండి, ఇక్కడ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ పీకేఎల్. ఇప్పుడు అంటే ఈ అన్ని రోస్ ని యాడ్ చేస్తే మనకి 92.923.58 వస్తుంది అనమాట. సో దీనికి మనము యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇక్కడ 923.582 రాస్తాం. ఓకే, సో దీన్ని మనము దేంట్లో ఉంది, కిలో న్యూటన్ మీటర్ లో ఉంది. నేను న్యూటన్ ఎంఎం లో మార్చాలంటే 10³ 10⁶ తో చేయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే కిలో న్యూటన్ ని మీటర్ ని న్యూటన్ ఎంఎం లోకి మార్చాలి. ఎందుకు మార్చాలి సార్ అంటే మనకి ఏ వాల్యూ ఈ వాల్యూ న్యూటన్ లో ఎంఎం లో ఇచ్చారు కాబట్టి మార్చాలి. ఓకే, సో ఏ వాల్యూ ఈ వాల్యూ మన క్వశ్చన్ లో స్టార్టింగ్ లో ఇచ్చారు. సో మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ మంచి వెనక్కి వెళ్తే మీకు కనిపిస్తుంది అనమాట. ఏ వాల్యూ ఈ వాల్యూ అనేది ఎంఎం లో ఇచ్చారనమాట. సో అందు గురించి ఇది యాక్చువల్ కిలో న్యూటన్ మీటర్ లో ఉంది కాబట్టి న్యూటన్ ఎంఎం లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కారణం అది. ఏఈ అనేది మీటర్ లో ఉండి పీకేఎల్ అనేది ఎంఎం లో ఉన్నా కానీ మనం అన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి కన్సిస్టెంట్ గా. ఓకే, సో కిలో న్యూటన్ న్యూటన్ ఎంఎం లోకి మారుద్దాము. సో కిలో అంటే 10⁻³ న్యూటన్. 1 మీటర్ అంటే ఎంత, 1 మీటర్ ఇస్ అగైన్ 10³ mm. సో బేసిస్ ఆర్ ఈక్వల్, పవర్ షుడ్ బి యాడెడ్, 10⁶ న్యూటన్ mm అవుతుంది. ఓకే, సో దీని ఇంటి మల్టిప్లైడ్ బై 10⁶ చేస్తే నాకు న్యూటన్ ఎంఎం లో వస్తుంది. ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడంటే క్వశ్చన్ లో 400 mm² ఇచ్చారు ఏరియా. ఓకే, సో మీరు క్వశ్చన్ మళ్ళీ రాసుకున్నప్పుడు చూసుకోండి, 400 ఏరియా ఇచ్చారు. యంగ్స్ మాడ్యులస్ వచ్చేసి 2 × 10⁵ ఇచ్చారు అనమాట. ఓకే, సో క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా బార్ది సో ఎంత ఇచ్చారు. సో ఇది 6, ఇది 5, ఇది 110. సో 923.582 బై 80 చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది, 11.54 mm వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది మనకి పాజిటివ్ అనమాట. పాజిటివ్ వస్తే డిఫ్లెక్షన్ అనేది డౌన్వర్డ్ జరుగుతుందని అర్థం. నెగిటివ్ వస్తే డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది పైకి వెళ్తుంది, అంటే అప్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్ అర్థం అనమాట. సో డెల్టా పి ఈస్ 11.54 mm డౌన్వర్డ్స్. సో అంత ఎంఎం మనకి డిఫ్లెక్షన్ జరుగుతుంది ఎక్కడ, ఎట్ జాయింట్ సి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ ఫస్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లం ఏం చేసాం అనేది ఒకసారి నేను రీక్యాప్ చేస్తాను సమ్మరీలో చూడండి. ఓకే, సో స్టెప్ 1 ఏం చేసాము, స్టెప్ 1 మనకి ఇచ్చిన ట్రస్ ని, నేను ట్రస్ కూడా గీస్తున్నాను ఒకసారి. సారీ, సో ట్రస్ గీస్తున్నాను. సో మీకు ఇది గివెన్ క్వశ్చన్. ఓకే,
సో ఈచ్ స్పాన్ ఆఫ్ ట్రస్ వచ్చేసి 3 meters. సో రైజ్ వచ్చేసి కూడా 3 meters. ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సి, ఇది డి, ఇది ఈ, ఇది ఎఫ్. ఓకే, సో మనకి వచ్చిన గివెన్ క్వశ్చన్ ఇది. సో గివెన్ క్వశ్చన్ ఇంకేం ఇచ్చాడు, ఏరియా ఇచ్చాడు. ఏరియా 400 mm² అన్నారు. దాని తర్వాత యంగ్స్ మాడ్యులస్ 2 × 10⁵ mm². ఓకే, ఇదేంటి సమ్మరీ. సో అసలు ఏం చేసాం, ఎలా చేసాం అనే దానికి షార్ట్ కట్ అనమాట. సో మీరు ఎగ్జామ్లో ఈ సమ్మరీ అనేది మీ బ్రెయిన్లో ఉంటే సరిపోతుంది, ఆటోమేటిక్గా మీరే సాల్వ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనము, డిగ్రీ ఆఫ్ స్టాటిక్ ఇండిటర్మినసీ ఇంటర్నల్ కనుక్కున్నాము, తర్వాత ఎక్స్టర్నల్ కూడా కనుక్కున్నాం. ఇక్కడ ఎం అంటే మెంబర్స్, జే అంటే జాయింట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆర్ అంటే రియాక్షన్స్. దాని తర్వాత ఇచ్చిన ట్రస్కి, ఓకే, ఇచ్చిన ట్రస్కి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం ఏం చేసాము, పీ ఫోర్సెస్ కనుక్కున్నాం. ఓకే, సో సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ కనుక్కోవాలి. దాని తర్వాత సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ కనుక్కోవాలి. దాని తర్వాత పీ ఫోర్సెస్ అంటే మెంబర్ ఫోర్సెస్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ లోడ్స్ కనుక్కోవాలన్నమాట. పీ ఫోర్సెస్ అంటే ఏంటి, మెంబర్ ఫోర్సెస్ అంటే ప్రతి ట్రస్ లో మెంబర్ అంటే ఏఎఫ్ అనేది మెంబరే, ఏబి, బిసి, సిడి, డిఈ, ఈసి, డిఎఫ్ ఇవన్నిటికీ మెంబర్ ఫోర్సెస్ కనుక్కున్నాం. మెంబర్ ఫోర్సెస్ డ్యూ టు ఎక్స్టర్నల్ లోడ్ కనుక్కున్నాం అనమాట. ఎలా కనుక్కున్నాం, మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ యూజ్ చేసి కనుక్కున్నాం. సో ఆ జాయింట్స్ ఎలా తీసుకోవాలన్నీ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇచ్చిన దానికి మనకి ఎక్కడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కోమంటున్నాడో అక్కడ మనము యూనిట్ లోడ్ అప్లై చేసాము. యూనిట్ లోడ్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఏం చేసాం మళ్ళీ, సో ఇది జాయింట్స్. సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లంలో యూనిట్ లోడ్ అనేది సి దగ్గర అప్లై చేయాలి. ఓకే, సి దగ్గర ఎందుకు అప్లై చేయాలి అంటే ఇక్కడే వర్టికల్ డిఫ్లెక్షన్ కనుక్కోమన్నాడు మనల్ని. ఓకే, 1 kN ఉన్నది ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవాలి. ఇది చేసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ సపోర్ట్ రియాక్షన్స్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, మళ్ళీ కే ఫోర్సెస్ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ ఏం ఫోర్సెస్, కే ఫోర్సెస్ అంటే మెంబర్ ఫోర్సెస్ డ్యూ టు యూనిట్ లోడ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మెంబర్ ఫోర్సెస్ డ్యూ టు యూనిట్ లోడ్ చేసాం. దాని తర్వాత ఏం చేసాము, టేబులర్ ఫామ్ డ్రా చేసుకున్నాము. సో టేబులర్ ఫామ్ డ్రా చేసుకొని పీకేఎల్ అనే రోస్ ని, టోటల్ 9 members ఉన్నాయి, ఆ రోని సమ్ చేసాము. అపాన్ ఏఈ చేస్తే మనకు డైరెక్ట్ గా డెల్టా అనేది సి దగ్గర వచ్చేస్తుంది. సో ఇది మన సమ్మరీ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం, చాలా సింపుల్. సో ఇది ఏదైతే ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్ ఉందో ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది మన ఫస్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్ కి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎండ్ ఆఫ్ యువర్ ఫస్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది మోడల్ 2 ప్రాబ్లమ్, that is nothing but the redundant member forces. With this I am going to close this session. Okay, so దీంతో సెషన్ క్లోజ్ అయింది. ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ బాక్స్ లో పోస్ట్ చేయండి, నేను డెఫినెట్ గా మీకు రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.